الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى رسين المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن حسقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده، ثم إلى روح الحبيب أنيس بن أحمد الحبشي حبيب أنيس بن علوي الحبشي، ثم إلى الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، وإلى أرواح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيدي الوالد محمد نجم طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى عم جعفر بن الله بن حسين السقاف، وإلى أرواح أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشئا وعملا متقبلا، أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن الله يغفر لنا يرحمنا يلطف بنا يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، يطول أعمارنا ويبارك لنا في رجب شعبان، بلغنا رمضان، يطول أعمارنا في صحة وعافية، يختم ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا مع اللطف والعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita sampai di ayat ke-57 surat An-Nisa. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang yang kafir menutup dirinya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah saufa nuslihim, kami Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membakar mereka, memasukkan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha, dan setiap kulit mereka hangus, maka kami Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kulit dengan kulit yang lain, mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima, agar mereka merasakan azab, karena sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan Dia adalah zat yang maha bijaksana. Kemudian di ayat 57, walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sedangkan orang-orang yang beriman dan tidak cukup beriman wa amilus salihat, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sanudkhiluhum jannat. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Pada waktu menyebut ayat sebelumnya, saufa nuslihim, berkaitan dengan neraka. Saufa nuslihim, ketika menyebut balasan Allah untuk orang-orang yang beriman,
Allah menggunakan sanudkhiluhum. Ada saufa, ada sin. Dua-duanya menunjukkan makna sesuatu yang akan dilakukan, yang belum dilakukan. Dalam bahasa Arab, present tense atau fi'il mudhari itu bisa bermakna sesuatu yang sedang dilakukan, bisa bermakna sesuatu yang akan dilakukan, bisa pula bermakna sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Nah, dalam ayat ini berarti akan, yaitu kemasukan huruf sin atau kata saufa. Itu menunjukkan yang dilakukan belum dilakukan, akan dilakukan. Bedanya sin dengan saufa, kalau saufa itu akan dilakukan dalam kurun waktu yang dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sin itu biasanya digunakan kalau masuk di depan fi'il mudhari, dia digunakan untuk sesuatu yang akan dilakukan dalam masa yang dekat. Pada waktu membahas tentang balasan untuk orang kafir, Allah menggunakan saufa, kelak, menunjukkan, kata para ahli tafsir, di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi orang-orang yang kafir itu agar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membuka dirinya kepada ayat-ayat Allah, membuka dirinya kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, membuka dirinya terhadap seruan Nabi Muhammad SAW dan seruan mereka yang menyeru atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah memberikan kesempatan kepada diri mereka, maka itu hikmah dari digunakan saufa nuslihim. Sedangkan untuk ayat yang berkaitan dengan balasan untuk orang yang beriman, yaitu surga, Allah menggunakan sanudkhiluhum. Dalam waktu dekat kami akan memasukkan mereka, padahal waktu yang dijalani oleh orang kafir sama dengan waktu yang dijalani oleh orang yang beriman, tapi menunjukkan orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah SAW, segala ujian yang dia lalui di muka bumi ini akan terlihat kecil dan akan terlihat cepat. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk bersabar sebentar, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke jannat, yaitu surga-surga tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya, yaitu di bawah pohon-pohon surga, di bawah istana-istana surga, al-anhar, bermacam-macam sungai, menunjukkan keindahan dan kemegahan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti yang akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, semoga kita tergolong mereka yang beriman, yang mencicipi surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didahului siksa, hisab, dan fitnah. Nanti orang-orang yang beriman ketika memasuki surga itu, dia akan menyaksikan surga itu lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang digambarkan. Karena Nabi sendiri mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Dan surga itu, kata Rasulullah SAW, tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas di dalam hati siapapun. Maknanya surga nanti yang akan dimasuki akan lebih agung, lebih besar, lebih indah daripada apa yang pernah kita dengar. Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini hanyalah gambaran bagi orang-orang yang beriman. Khalidina fiha abada, mereka orang-orang yang beriman akan kekal di dalam surga nanti, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Orang yang masuk ke dalam neraka, dia mungkin keluar dari neraka, mungkin mentas dia dari neraka itu jika dia masuk neraka tidak dalam keadaan kafir. Orang yang beriman ada yang mengalami masuk dulu ke dalam neraka jika dia memiliki amal maksiat yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena pada saat dia di dunia melakukan perbuatan buruk dan dia tidak bertobat dari perbuatan buruk. Kalau orang yang beriman
antara surga dan nerakanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang beriman yang masuk ke dalam api neraka, namun bedanya dengan orang yang kafir, orang yang beriman ini tidak ada yang kekal di dalam api neraka. Mungkin dia keluar dari api neraka nanti. Sedangkan orang yang masuk ke dalam surga, ketika dia masuk ke dalam surga, tidak ada yang keluar lagi dari dalam surga. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadan, selama-lamanya abadi di dalam surga tadi. Lahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka di dalam surga itu azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki atau wanita. Allah akan memberikan pasangan bagi mereka di surga nanti, mutahharah, pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kotoran, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadas. Yang wanita tidak ada yang mengalami haid, tidak ada yang mengalami nifas, tidak ada yang mengalami istihadah. Bagi yang laki-laki tidak ada, laki-laki dan wanita tidak ada yang buang hajat, tidak ada yang buang air kecil, buang air besar. Keringatnya saja, kata Rasulullah SAW, nanti mereka akan berkeringat ketika makan. Keringat mereka itu memiliki harum seperti minyak kasturi, kata Rasulullah SAW. Plus nanti di antara laki-laki dan wanita yang mendapat pasangan di surga ini, mereka tidak ada yang disucikan pula mereka dari tabiat, akhlak, sifat yang kotor, seperti prasangka buruk, marah, iri hati, dan sombong atau bangga diri, dan keburukan-keburukan, kotoran-kotoran yang lainnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke tempat yang teduh selama-lamanya, langgeng, berkesinambungan di dalam tempat yang teduh itu, tidak akan pernah mengalami panas dan tidak pula mengalami kedinginan, tapi mereka berada di tempat yang sejuk, yang nikmat, yang tentram, yang teduh. Semoga kita tergolong mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan bagi kita jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-57, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, an tu'addu al-amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, innallaha ni'ma ya'idhukum bihi, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'murukum, memerintahkan kalian. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat berikutnya, penjelasan bagaimana balasan bagi orang-orang kafir dan bagaimana balasan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bagaimana balasan bagi mereka yang menerima, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasan orang-orang kafir ada di dalam api neraka. Balasan orang-orang yang beriman menyambut seruan Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya akan masuk ke dalam surga. Maka kita sekarang telah mengetahui konsekuensi atau akibat dari apa yang kita pilih hidup di dunia ini. Kita bisa menggunakan akal kita memilih membangkang perintah Allah, maka akibatnya api neraka. Dan kalau kita memilih menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya atau akibatnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah baru menjelaskan bahwa dia memiliki perintah
kepada kita semua. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum. Allah sendiri yang memerintah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha menundukkan, Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha berdikari, Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Dia sendiri yang memerintahkan. Ya'murukum, perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini kata-kata ini sangat kuat sekali. Coba kalau kita memiliki seseorang yang kita muliakan saja di dunia ini, andai kata kita mendapat perintah dari orang yang kita muliakan itu, pasti kita akan bergegas melaksanakan perintah tadi, dan kita pasti akan takut melanggar perintahnya. Tapi kalau yang memerintahkan orang yang biasa-biasa saja, yang kita pandang orang ini mungkin tidak memiliki wibawa, atau bahkan anak kecil ketika memerintahkan kita, mungkin kita akan menjalankan itu sambil lalu, atau menjalankannya dengan tenang, menerima perintah tadi dengan tenang, tidak ada rasa apa-apa. Tapi kalau perintah itu turun dari orang yang pangkatnya tinggi di mata kita, pasti kita akan memperhatikan benar-benar perintah tadi, dan pasti kita akan menjaga perintah tadi, jangan sampai kita membangkangnya. Bagaimana kalau perintah itu datang umpamanya dari seorang raja di dunia ini yang kuat? Bagaimana kalau perintah itu datang umpamanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memerintahkan kita, harusnya kita lebih berhati-hati dalam mendengarkan perintah tadi, dan lebih berhati-hati dalam menjalankannya, agar kita tergolong orang-orang yang tidak membangkang atau tidak salah dalam mengerjakan perintah tadi, mengerjakannya dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau yang memerintahkan langsung pencipta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rajanya segala raja yang menguasai alam semesta ini, yaitu Allah sendiri? Bagaimana kita tidak akan bergetar hati kita mendengar ayat ini, mendengar perintah ini, karena Allah langsung yang memerintahkan kepada kita. Harusnya jika kita memiliki iman yang kuat, saat kita membaca ayat ini akan bergetar hati kita. Saat kita membaca ayat ini akan terbuka telinga kita, telinga hati kita, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah, perintah apa yang akan disampaikan oleh Allah kepada diri kita, dan terbuka pula hati kita untuk segera menjalankan perintah ini, mematuhinya, dan menjalankannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang yang beriman, yang memiliki keyakinan, dan menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian semua. Apa perintahmu ya Allah? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? An tu'addu al-amanati ila ahliha, agar kalian menyampaikan amanat-amanat kepada ahliha, kepada pemilik amanat tadi. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanat tadi. Perintah Allah ini pertama menyampaikan amanat kepada orang yang berhak mendapat amanat. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana bangsa Israel yang tidak menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berhak menerima amanat tadi. Amanat itu menyampaikan
menjaga sesuatu dari orang yang memberi amanat tadi dan menyampaikannya kepada orang yang berhak, dan nanti ketika diminta amanat tadi kita harus mengembalikannya sebagaimana mestinya. Itu amanat. Bani Israel memiliki amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Taurat. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi memiliki amanat kitab Taurat, memiliki amanat yang dituliskan oleh Allah, yang tercantum di dalam kitab-kitab Injil mereka. Tetapi Allah menceritakan bagaimana Bani Israel di masa Nabi Muhammad SAW, mereka tidak amanat. Mereka mengubah-ubah ayat yang ada di dalam Taurat tadi, sehingga amanat Allah bagi mereka itu tidak sampai kepada pemiliknya. Pemiliknya yaitu Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula orang-orang Nasrani di masa itu, sehingga banyak umat manusia yang seharusnya memiliki hak untuk memiliki hak untuk menyambut ajakan Nabi Muhammad SAW, tapi karena mereka tidak amanat dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak orang yang tertutupi dari hidayah karena ulah mereka. Dalam ayat ini seakan-akan Allah mengingatkan kita, jangan kalian berlaku seperti umat-umat terdahulu yang tidak amanat, tidak menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak. Hai umat Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, jangan seperti umat-umat terdahulu, tapi sampaikanlah amanat kepada orang-orang yang berhak menerima amanat tadi. Menyampaikan amanat ini kepada orang-orang yang berhak, yaitu amanat. Dalam ayat ini Allah menyebutnya bukan amanah. Kalau amanah itu satu amanat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya al-amanat. Al-amanat berarti amanat-amanat. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa amanat bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW. Dan manusia, umat Rasulullah SAW, dari kalangan manusia, mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, mereka manusia itu bersedia memikul amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua fa'abaina, menolak amanat tadi karena mereka enggan memikulnya, karena mereka khawatir tidak bisa menjalankan amanat tadi sebagaimana mestinya. Tapi manusia itu menerima amanat tadi zaluman jahula, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia itu, di antara manusia banyak orang-orang yang zalim dan banyak orang-orang yang bodoh. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang zalim dan orang-orang yang bodoh. Berarti orang yang tidak menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak memberikan amanat kepada mereka yang berhak, maka mereka itu juga tergolong orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Nah, Allah mengatakan al-amanat karena amanat Allah Subhanahu wa ta'ala ada banyak. Ada amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada diri kita agar kita menjalankan amanat tadi. Ada pula amanat antara kita dengan sesama manusia. Memiliki amanat-amanat. Berlaku baik, menjaga darahnya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, menjaga hartanya. Amanat dari Allah untuk saling tolong menolong, amanat dari Allah untuk tetangga, amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesama muslim, amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala suami
berlaku baik terhadap istri dan istri berlaku baik terhadap suami. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak menghormati orang tua. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tua mendidik anak-anaknya. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya kita bergaul dengan sesama muslim. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya kita bergaul dengan orang yang non-muslim. Bagaimana kita bergaul dengan semua ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak menjalankannya, maka kita termasuk orang yang berkhianat. Kemudian ada amanat yang lain, yaitu amanat antara diri kita dengan lingkungan yang kita tinggali. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berbuat kebaikan di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia, yaitu manusia yang bodoh dan manusia yang zalim. Mereka orang-orang yang khianat terhadap amanat-amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan amanat kepada kita untuk menjaga bumi ini. Untuk tidak menjaga bumi ini berarti kita harus memperhatikan penggunaan apa yang kita gunakan dari hasil bumi ini. Tidak boleh kita gunakan semena-mena, tidak boleh kita tabdzir, berbuat mubadzir, membuang-buang sesuatu tidak ada manfaatnya. Tidak boleh juga kita israf, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi hasil bumi ini. Tidak boleh pula kita memonopoli hasil bumi ini sehingga orang lain tidak mendapatkannya. Kemudian kita juga memiliki amanat untuk menjaganya. Menjaganya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga punya amanat untuk menggunakan hasil bumi ini untuk amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kejahatan, bukan untuk amalan yang maksiat. Juga kita punya amanat agar kita menikmati hasil bumi ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menikmati hasil bumi ini kemudian lalai kepada pemberi nikmat. Allah juga memberikan kita amanat agar kita menggunakan hasil bumi ini untuk melangsungkan hidup, bukan hidup untuk hasil bumi. Karena hidup kita sesungguhnya bukan untuk hasil bumi. Hasil bumi ini hanya untuk melangsungkan hidup kita. Hidup kita diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amanat yang lain, yaitu amanat Allah Subhanahu wa ta'ala antara kita dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini memiliki amanat-amanat. Mata ini di dalamnya ada amanat, telinga di dalamnya ada amanat, lisan kita ada amanat, kemudian tangan kita ada amanat, perut kita ada amanat di dalamnya, kemaluan kita ada amanat di dalamnya, kaki kita juga ada amanat di dalamnya. Lalu kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada seseorang memberikan amanat kepada diri kita, maka kita harus menjaga amanat tadi sampai diminta kembali, menyampaikan amanat tadi kepada yang berhak, dan jika diminta maka kita harus mengembalikan amanat tadi. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak menjalankan perintah ini dengan benar atau tidak menjalankannya sama sekali, maka nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kebangkitan. Kalau amanat itu berkaitan dengan hak manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut mereka yang melalaikan amanat tadi. Itulah yang menjadikan para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat berhati-hati dalam menyampaikan amanat. Di antara sifat-sifat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Mereka amanat, menyampaikan amanat. Mereka menyampaikan sesuatu dan mereka juga menjalankan apa yang mereka sampaikan. Di antara sifat mustahil nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah khianah, berkhianat, yaitu meninggalkan amanat atau melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan amanat yang diberikan kepada dirinya. Nah, begitu pula kita hidup di muka bumi. Para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memiliki amanat di dalam hidupnya, tidak semena-mena dalam menjalani hidup ini. Begitu pula orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat di antara mereka ini sangat berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungan mereka dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita dapati seseorang di antara mereka tidak berani menghardik anjing seperti Uwais Al-Qarani pada saat dia duduk di tempat sampah karena kondisinya yang sangat minim. Dia mengais makanan dari sampah, Uwais Al-Qarani, padahal dia orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sedang mengais makanan, mendapatkan roti kering, tiba-tiba ada seekor anjing yang menyalak di hadapan Uwais Al-Qarani. Lalu Uwais Al-Qarani itu berkata kepada anjing tadi, "Ya kalab, kul mimma yalika wa inni akul mimma yalini." Kata dia, "Hei anjing, jangan kau menyalak aku, makanlah engkau, carilah makanan yang ada di sekitarmu, dan aku akan mencari makanan yang ada di sekitarku." Artinya aku tidak akan mendolimimu, maka engkau punya hak juga untuk makan dari tempat sampah ini. In justus sirat fa ana khairun minka wa in lam ajushu fa anta khairun minni. Kalau aku nanti di hari kebangkitan bisa melewati sirat yang terbentang di atas titian jahanam, maka aku, wahai anjing, lebih baik darimu. Sedangkan jika aku gagal, maka kau lebih baik dariku. Dia tidak sombong di hadapan seekor anjing. Uwais Al-Qarani ini disebutkan ketika dia menemukan serpihan roti, lalu dia memotong roti tadi menjadi beberapa potongan, dan dia sedekahkan sebagian kepada orang yang lebih mengenaskan kondisinya daripada dirinya. Bayangkan, dia sendiri sudah mengais makanan dari sampah, dia masih bersedekah dengan makanan tadi. Kemudian disebutkan di dalam kitab Da'watut Tammah, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menceritakan, Uwais Al-Qarani itu ketika memakan roti, bagian untuk dirinya, ketika dia makan dalam keadaan takut sambil berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan pada saat aku makan serpihan roti ini, ya Allah, jika ada di antara makhlukmu yang dalam kondisi lapar sedang aku makan roti ini, jika ada makhlukmu yang masih ada dalam kondisi lapar, jangan kau tuntut aku, ya Allah." Padahal dia sendiri dalam kondisi minim. Bagaimana seseorang di antara kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak amanat dalam menjaga harta tadi. Harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Harta yang kita miliki itu milik diri kita sebagian, milik istri kita, milik anak-anak kita, milik orang-orang yang nafkahnya wajib kita penuhi, dan kelebihan dari semua itu milik orang-orang yang berhak, yang miskin yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi di masa sekarang ini, di masa wabah corona merebak ini, banyak orang-orang yang tadinya bisa berdiri sendiri karena harus berdiam di rumahnya,
dia tidak bisa bekerja lagi. Nah, bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, inilah waktunya menyampaikan amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling menolong, saling membantu, saling bergotong royong supaya setiap penduduk di sekitar kita ini bisa hidup, menjalani hidupnya sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita pada kondisi seperti ini makan enak padahal tetangga kita sendiri dalam keadaan sempit. Dan jangan sampai kita minum enak padahal ada orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa makan. Tidak bisa makan, mungkin satu hari makan hanya sekali atau tidak makan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, padahal tadinya mereka termasuk orang-orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri karena punya pekerjaan, tapi karena kondisi seperti ini mereka tidak bisa bekerja lagi. Semoga Allah mengangkat wabah penyakit ini dengan segera dan menyembuhkan yang sakit di antara kita. Nah, inilah amanat Allah pada saat seperti ini adalah memperhatikan orang-orang yang kekurangan yang ada di sekitar kita. Yaitu kemudian amanat berikutnya menjaga jangan sampai kita menjadi penyebab penyakit bagi orang lain. Kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, diberi kemampuan oleh Allah bertahan dari wabah ini, tapi orang lain belum tentu bisa bertahan dari wabah ini. Jangan jadikan diri kita menjadi sarana sakit bagi orang lain. Jangan jadikan diri kita menjadi sarana kezaliman bagi orang lain. Jangan jadikan diri kita menjadi sarana kesesatan bagi orang lain. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita termasuk orang-orang yang khianat. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza hakamtum bainan nasi, dan jika kalian hendak menetapkan sebuah hukum di antara manusia, idza hakamtum bainan nasi, dan jika kalian ingin menetapkan atau menghukumi di antara manusia, menetapkan suatu hukum di antara manusia, menetapkan hukum sebelumnya Allah menggunakan idza hakamtum, sedangkan perintah untuk menyampaikan amanat tidak ada kata idza, jika, karena perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak itu perintah yang umum untuk seluruh umat manusia. Jadi semua umat manusia ketika mereka itu lahir di muka bumi ini, setiap umat manusia sudah terkena amanat. Setiap umat manusia mengemban amanat. Mulai dia lahir di muka bumi ini, dia mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah, antara dia dengan makhluk Allah, antara dia dengan lingkungan, antara dia dengan dirinya. Setiap umat manusia. Sedangkan orang yang bisa menghukumi, menetapkan hukum, tidak semua manusia. Tidak manusia bisa menetapkan hukum. Makanya giliran menetapkan hukum, Allah menggunakan kata idza hakamtum. Jika kamu ingin menetapkan suatu hukum dari suatu perkara di antara manusia, yaitu jika kamu memiliki kewajiban. Jadi tidak semua manusia bisa menetapkan sebuah hukum dalam suatu perkara. Tapi kalau kita memiliki kemampuan dalam menetapkan hukum, umpamanya kita ditunjuk untuk menghukumi sesuatu, atau kita memiliki kuasa di antara umat manusia menetapkan suatu hukum bainan nasi. Kalau sekarang berarti mungkin menjadi hakim dalam suatu pengadilan di dunia ini, maka dia termasuk orang yang terkena ayat ini. Wa idza hakamtum bainan nasi, dan jika kamu hendak menghukum di antara umat manusia, antahkumu bil adli, maka hendaklah kamu menetapkan hukum tadi bil adli, dengan adil.
menetapkan hukum dengan adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Kalau kamu hendak menghukumi sesuatu, maka kamu harus menghukuminya, meletakkan hukum tadi sesuai pada timbangannya, sesuai dengan porsinya. Tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kiri. Dan Allah menyebutnya idza hakamtum bainan nas, jika kamu hendak menentukan hukum di antara manusia. Allah tidak menyebutkannya bainal muslimin. Kalau kamu mau menentukan hukum di antara orang Islam, maka kamu harus menghukum dengan adil. Kalau non muslim kamu boleh tidak adil. Enggak. Di dalam ayat ini tidak menghukumi sesuatu dengan adil, ini perintah Allah yang tidak dihususkan untuk menghukumi orang Islam saja, tapi bainan nas, menghukumi seluruh umat manusia, baik dia Muslim, dia Yahudi, dia Nasrani, dia Buddha, Protestan, Katolik, Hindu. Kalau kamu memiliki kuasa untuk menghukumi sesuatu, maka hukumilah sesuatu itu dengan adil. Bukan umpamanya jika ada orang Muslim yang zalim, dengan kezalimannya itu kita bela karena dia Muslim, ini sesuatu yang salah, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ada orang Nasrani umpamanya yang melakukan kebenaran, atau non-muslim melakukan kebenaran, kemudian kita jatuhkan dia dengan kuasa hukum kita pojokkan dia, ini sesuatu yang dilarang pula di dalam agama Islam. Karena menghukumi di antara umat manusia ini harus objektif, lepas dari agama, lepas dari ras, lepas dari kabilah, lepas dari kewarganegaraan. Tidak boleh kita dalam kacamata hukum membela seseorang dengan tendensi ras, kabilah, atau agama sekalipun. Kalau dia salah, kita harus menghukumi salah. Kalau dia benar, kita harus menghukumi benar. Tidak boleh kita di dalam menghukumi sesuatu, dalam menghukumi sesuatu kita berupaya untuk memojokkan orang yang benar dan membela orang yang salah. Kalau menetapkan hukum, maka kita tidak boleh memihak kecuali kepada yang benar, dan kita tidak boleh memberikan sanksi kecuali kepada yang salah. Kalau kita memihak kepada orang yang salah, walaupun seagama, walaupun sebangsa, walaupun sesuku kita pihak dia, padahal dia salah, maka kita tidak adil. Karena kebenaran dan sesuatu perbuatan yang salah dan benar yang dilakukan seseorang itu jelas kadang-kadang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kalau ada orang umpamanya mencuri, ya dia harus dihukum karena mencuri tadi. Orang menjatuhkan nama baik seseorang, maka dia harus dihukum karena menjatuhkan nama baik. Tidak ada hubungan dengan agama, darah, suku, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan, andai kata putriku Fatimah, andai kata, umpama, tapi itu tidak terjadi. Andai kata putriku Fatimah mencuri, maka aku Muhammad SAW akan memotong tangannya. Karena hukum mencuri dipotong tangannya itu tidak ada hubungannya dengan anak siapa, tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan ras, tidak ada hubungannya dengan kabilah, tidak ada hubungan dengan afiliasi, tidak ada. Mencuri ya harus dihukum sebagai pencuri. Kalau kita
menghukumi seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang adil. Orang yang adil tidak memihak kecuali kepada siapa yang benar dan tidak memberikan sanksi kecuali kepada mereka yang melanggar, tidak menganiaya seseorang walaupun mereka lawan kita. Tidak boleh menganiaya siapapun walaupun mereka itu lawan kita sendiri. Tidak boleh kita aniaya dan tidak boleh memihak kepada teman. Tidak boleh memihak. Orang yang menjalankan hukum adil seperti itu. Yang menjalankan hukum adil seperti itu. Nah, mereka yang tidak menjalankan hukum dengan adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mengadilinya. Makanya setiap orang yang menjadi hakim di dunia ini, jika dia memiliki keputusan-keputusan yang tidak adil, padahal dia tahu dan dia memihak kepada orang yang dia cintai, menganiaya lawannya, atau dia memihak kepada orang yang salah, kemudian menjatuhkan orang yang benar, maka setiap keputusannya tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika memutuskan itu dia menerima sesuatu dari orang yang dia loloskan dari hukum tadi, menerima harta, menerima upah dari hukum yang dia tetapkan dari orang yang dia loloskan tadi dari kesalahan. Oh, itu kesalahan yang bertubi-tubi, hukumnya sangat mengerikan sekali nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mungkin bisa berbuat zalim kepada manusia di muka bumi ini, tapi nanti di akhirat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akan dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Plus doa orang yang dizalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati terhadap orang yang terzalimi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terzalimi itu doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau dia bisa balasannya kadang-kadang terjadi di dunia ini, dan ada pula yang balasannya hanya terjadi di akhirat tapi ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal. Na'udzubillah min dzalik. Pernah di dalam sebuah kitab disebutkan ada seorang preman yang masuk ke pasar, dia berbuat zalim, menarik bayaran dari setiap orang yang punya toko di pasar itu. Padahal preman ini tidak punya jasa apa-apa terhadap orang yang buka toko di pasar itu. Sampai dia menarik satu toko yang penjualnya adalah seorang tua yang soleh. Ditarik bayaran dari itu orang tua tadi, kemudian pulang preman tadi. Sampai di rumahnya beberapa hari terkena penyakit, setiap sendi-sendi tubuhnya ini putus. Mulai dari jari-jarinya, kemudian sampai pergelangan tangan, sampai ke sikunya. Dia akhirnya pergi ke dokter, diberi obat oleh dokter, tetap naik sampai ke pundaknya, kemudian mulai jari-jari kakinya, sampai ke pergelangan kaki, sampai ke lutut. Dia pergi ke dokter tapi tidak menemukan obat. Sampai dia menemukan seorang dokter yang soleh pula. Dokter itu berkata, apa yang kamu lakukan? Ini penyakit kamu ini tidak wajar. Obat sudah diberikan semuanya, tapi kenapa tetap menjalar penyakit kamu? Penyakit kamu ini tidak wajar. Kamu punya salah apa terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata preman tadi, oh saya banyak salah terhadap makhluk Allah. Minta maaf. Ada yang kamu ingat siapa di antara orang itu yang kamu sakiti? Akhirnya teringat
orang tua soleh yang ada di pasar itu, kata dia, pada saat saya merebut hartanya, mulut orang soleh itu komat kamit. Kata dokter tadi, coba kau datangi. Datang preman itu ke pasar sudah dengan kondisi ditandu karena tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Dulu waktu dia datang ke toko orang tua tadi, datang dengan membusungkan dada dengan kekuatannya, kembali dengan ditandu, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Minta maaf dan dimaafkan oleh orang tua tadi. Kemudian preman tadi bertanya, waktu aku dulu merebut uangmu, aku lihat lisanmu komat kamit, apa yang kamu ucapkan? Kata orang soleh tadi, aku tidak punya daya upaya, padahal aku buka toko ini harus memenuhi keperluan keluargaku, maka aku angkat tangan, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, seperti halnya preman ini menampakkan kekuatannya kepada diriku, maka tampakkanlah kekuatanmu ya Allah kepada preman ini. La ilaha illallah. Siapa yang bisa melawan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Buktinya kita sekarang ini terhadap virus corona COVID-19 ini yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, bisa mematikan segala kegiatan umat manusia di berbagai negara, dan yang terkena virusnya belum ada obatnya. Ini termasuk kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mengambil hikmah dari semua ini. Boleh jadi ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita lebih tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih memperhatikan ibadah kita, menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kelembutannya kepada kita, menampakkan anugerahnya kepada kita, bukan menampakkan kekuatannya yang kita tidak akan mampu kita melawan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kamu. Allah ini yang memerintahkan kamu, dan ini pelajaran kepada dirimu dari Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari Allah, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak, dan jika menghukumi di antara manusia, menghukuminya dengan adil. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman. Boleh jadi virus wabah corona ini datang karena sudah banyak manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak, karena banyak sekali manusia yang menjatuhkan hukum tidak adil, menjatuhkan hukum, mendolimi sebagian di antara mereka, mendolimi yang lain. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, ni'ma ya'idhukum bih, dan sebaik-baik pemberi nasihat, pemberi peringatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat sami'an, yang maha mendengar, basira, maha melihat. Allah mendengar segala rahasia yang kau ucapkan, Allah mendengar segala ucapan yang kau ucapkan. Ini ditutup dengan sami'an basira. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau mengira bahwa Allah itu tidak mendengar ucapanmu, tidak mendengar bisikanmu, tidak mendengar SMS-mu, tidak mendengar voice note-mu, tidak mendengar teleponmu. Semua didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang di antara kita mau telepon, takut disadap teleponnya, kita tidak mungkin bisa lepas dari sadapnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pembicaraan kita di telepon, di luar telepon, semua disadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar segala ucapan kita, harusnya kita lebih takut. Kemudian basira, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat perilaku kita, walaupun kita ketika melakukannya sembunyi-sembunyi,
tidak ada yang melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Kadang-kadang kita lebih takut ketika ada CCTV yang nempel di dinding ruangan, tapi tidak takut dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempel di alam semesta ini. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan keyakinan di dalam diri kita atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha mendengar, Maha melihat. Semoga menghujam ke dalam diri kita keyakinan itu, keyakinan yang menjadikan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, keyakinan yang menjadikan kita menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak. Dan jika kita menghukumi sesuatu di antara manusia, maka kita termasuk mereka yang menghukuminya dengan adil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, mengampuni segala kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya, yang dibanggakan kelak oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang melanda umat manusia khususnya di negeri kita, dan menggantinya dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantinya dengan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, khususnya keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan menggantinya dengan kesembuhan lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan kita dari segala problematika hidup yang tidak menyenangkan, dimudahkan kita menjalankan ibadah secara lahir dan batin, ibadah yang diterima oleh Allah. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini melalui media sosial menjadi saksi baik bagi Allah di sisi Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.